ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ और की है उस बिजली बिल दे विच ते क्यों ये कीता है, आओ तुहानू मैं दसदा। जदों 3 काले कानून बनाए गए किसानां दे लई और ये कहा गया कि ये तिन्ने कानून देश दे किसानां दे लई फायदेमंद ने, कोरोना दी आड़ दे विच जल्दी जल्दी ये बिल लेके आंदे गए और तां जो ये पहला जानते सी सरकार वाले कि ਜਿਹੜੇ किसान भरा है उन्होंने पता ना लगे तो भंबल भूसे च रहन। और तुसी ये भी जानते हो कुछ पंजाब के लोगों ने ਜਿਹੜੇ पंजाब की अगवाई करते सन केंद्र दे विच, उन्होंने भी चुप चुपीते इन्हां बिलों ते मोहर ला दी। और फिर की होया, जदों पता लग्या किसान भरावां नूं, जदों इन बिल्स नूं इन्हां कानूनां नूं पढ़िया गया तो पता लग्या कि ये पंजाब दे नहीं देश के तमाम किसानों के नाल धोखा करन दी साजिश रची जा रही है। तो फिर युद्ध शुरू होया, लड़ाई शुरू हुई और किसान भरावां ने, मैं दाद देनी चाहना उन्हां वीरां नूं, उन्हां जथेबंदियां नूं जिन्हां ने देश भर चों तमाम किसान इकट्ठे होके वो लड़ाई लड़ी और एक एक साल बॉर्डर ते बह के, दिल्ली दियां बरूहां ते बह के भुखे प्यासे उन्होंने लड़ाई करने का साहस रखा और दुनिया नूं ये दिखाता कि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान आपदे हक्कां दी लड़ाई लड़ सकता है, किसान आपदे हक्कां दी राखी कर सकता है। और शहादतां दे के, क्योंकि 1947 की आज़ादी जिहड़ी सीगी उहदे बारे मेरा ख्याल अजकल दी नौजवान पीढ़ियां उन्होंने इतिहास ही पढ़िया है, लेकिन वेख्या नहीं कि किस तरह की आज़ादी सी, किस तरह वो आज़ादी के दीवानियां ने इस देश को आज़ाद कराउण लई अपनियां जानां कुर्बान कीतियां। ये उस तरह का एक माहौल 21वीं सदी दे विच दिल्ली दियां बरूहां ते साडे किसान वीरां, साडियां मावां भैणां ने वो लड़ाई लड़ी ते तकरीबन 900 800-900 के तकरीबन लोगों ने अपनी शहादतां दित्तियां, जानां दित्तियां, जिहदे च नौजवान साथी सन, मेरियां मातावां सन, साडे वो बजुर्ग सन जिहड़े इस लड़ाई लड़दे लड़दे शहीद हो गए, जिन्हां नूं असीं श्रद्धांजलियां देण उन्हां दे पिंडां दे विच, उन्हां दे शहरां दे विच असीं लोग पहुंचे और साडा फकर नाल साडा सिर उच्चा हो गया। मैनूं ये भी याद है कि जदों यह अंदोलन शुरू होया, मेरे अपने खुद के बच्चों ने यह गल कही कि असी इस अंदोलन दे विच हिस्सा लेना है और 3-4 बार असी लोग इस अंदोलन दे विच जाके आपदा योगदान पाउण दी कोशिश की, तिल फुल भेटा। सो जदों ये अंदोलन दियां वख-वख मीटिंगां चल रही सन जां गलबात हुई तो यह गल कहा गया सी कि ये तिन्ने किसानी जिहड़े बिल है वापस ले जाणगे ते नाल ही जिहड़ा बिजली बिल जिहड़ा सरकार लैके आउणा चाहुंदी है ये भी असीं लैके नहीं आवांगे। सो ये बिल्कुल मैं समझदा कि विश्वासघात किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने बिल तो वापस ले ले जो उन्होंने देखा कि ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, ये आर पार की लड़ाई पंजाब के किसानों ने बना ली है, ये बिल वापस ले तो बिना कोई होर चारा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं गुरपुरब वाले दिन ये सुनेहा देने की कोशिश की कि मैं पंजाबियों को बहुत प्यार करदा, क्योंकि किवें ना किवें उस ते मल्लम लाउण दी उपराला किया, जिहड़े कि बहुत वड्डे जख्म आ, एड्डी छेती साडे भरे नहीं जा सकते। कानून तो वापस ले मजबूरी च, लेकिन अज फिर एक विश्वासघात किया गया, जिहड़ा बिजली बिल नूं टेबल कर दिता गया, पार्लीमेंट दे विच रखा गया। मैं समझदा कि आने वाले समय ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਵਨ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਰਿੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਭਰਤੇ, ਫਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਉਧਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਦੇਤਾ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਗਰਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਪੈਸਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਸ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
मैं समझता जाप्ते ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਔਰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਗਰਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ तमाम ਰਣਨੀਤੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਰ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।